اپنا بتانا، اپنا آپ دکھانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا، مجھے مانو، مجھے کہو، مجھے گنو، میں خوبصورت زیادہ ہوں، میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں۔ کچھ کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں سینئر زیادہ ہوں۔ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا کے پیش، دیکھیں نا کیسے خوبصورت لفظ ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کر، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے۔ اسے بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں یہ جو خواہش ہے نا بڑا ہونے کی، سیانہ ہونے کی، سمجھدار ہونے کی، یہ انسان کو کمزور کر دیتی۔ ہم تعارف ہی بڑا کراتے ہیں، ہمارا تعارف بہت زیادہ ہے، ہمارا ذکر بہت زیادہ ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمیں مانو، ہمیں گنو، ہمیں شمار کرو، ہماری خدمات کو تسلیم کرو۔ ہمارے ہاں تذکرے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ وہ جو ہمارے اندر ادھیڑ پدیڑ ہے نا، وہ جو مد و جزر ہے، وہ جو دل لگتا نہیں، کہیں ٹھہرتا نہیں، وہ جو نماز میں طبیعت جمتی نہیں، وہ جو قرار ملتا نہیں، وہ جو سکون آتا نہیں، تو یہ ایک حدیث بہت سارے ہمارے باطنی سوالوں کا جواب دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کنز العمال کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مال اور مرتبے کی محبت، مال اور مرتبے کی محبت، یعنی پیسے کی محبت اور عزت کی محبت کہ میں بڑا ہو جاؤں، میں چاہا جاؤں۔ فرمایا مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ مومن منافقت کے راستے پہ چل پڑ، اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے اس بات، اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے۔ یہ تو مال کمانے نہیں نکلا، اور یہ تو مرتبہ حاصل کرنے جب نکل پڑا ہے تو فرمایا تیرے اندر منافقت، پھر نہ حلال حرام کی تمیز رہ جائے گی، نہ اپنے بیگانے کی تمیز رہ جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ پھر تو انسان بھیڑیوں کی طرح لوٹتا پھرے گا، کھاتا پھرے گا، دندناتا پھرے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالوضاحت فرما دیا۔ حضور فرمانے لگے یاد رکھو، اس محبت کو پنپنے نہ دینا، اس کے اندر زیادہ قوت نہ آنے دینا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، اس کو اتنا زیادہ بڑھوتری نہ دینے لا کہ پھر تمہارے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جائے۔ حبیب دو عالم نبی اکرم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مرتبے کی محبت، یہ چاہا جانا۔ بہت سارے مذہبی لوگوں میں روحانیت نہیں ہوتی، پگڑی بھی ہوتی ہے، دستار بھی ہوتی ہے، کتابوں کا علم بھی ہوتا ہے، روحانیت کا دور دور تک پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پگڑی باندھ کے، کتاب یاد کر کے، سارا کچھ سمجھ کے خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے اسٹیج بھی ملے، اب مجھے تھوڑا سا اسٹیج بھی دیا جائے، مجھے عزت بھی دی جائے، چلو میرے آنے پہ 2 نعرے بھی لگا دیے جائیں۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت کے اندر نفاق کو جنم دیتی ہے، یہ کمزوریاں پیدا کرتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے دنیا نہیں جانتی۔ 1,44,000 صحابہ نے حج کیا ہے حضور کے ساتھ۔ کہاں گئے باقی سارے لوگوں کو؟ تو چند کے نام آتے ہیں، وہ 313 جو میدان بدر میں جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے تھے، کدھر ہیں ان کے نام؟ وہ جو 72 احد میں شہید ہو گئے تو وہ کہاں تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور میاں اگر وہ بھی اس چکر میں ہوتے کہ پہلے میری تختی لگاؤ، پہلے مجھے سینئر مانو، پہلے مجھے بڑا جانو، پہلے میرا اقرار کرو، پہلے مجھے کوئی گولڈ میڈل دو، تمغہ حسن کارکردگی دو، تو پھر تو کام رہ گیا تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی، ان کی طلب اتنی تھی کہ یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ خود پسندیاں، یہ چاہا جانا، یہ مرتبہ، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ کیا الجھاؤ ہوا؟ مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار کر لو، ذرا میرا بھی نام لے لینا۔
मेरा भी। मजहबी महफिल में हम जाते हैं ना, तो एक रुका लिख के दिया जाता है, ये फलां पीर साहब की सदारत है, फलां सेठ साहब की निगरानी है, फलां चौधरी साहब मेहमान खुसूसी हैं। मैं भी एक जगह गया था तो मेरे हाथ में लिस्ट थमाई, तो मैंने कहा तुमने तो मुझे वहां कहा था कि नबी पाक की तारीफ करनी है। उस वक्त तो ये तय हुआ था कि हुजूर की तारीफ करनी है, और यहाँ इसके भी करो तो उसकी भी करो तो इसकी भी करो। ना ना, मेहरबानी फरमाए, चक्रों से बाहर आए, अपने आप को चाहना, मेरा भी नाम, मेरा भी तज़किरा, मुझे भी पूछ लो। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए, जरा हुजूर के अल्फाज पर गौर करें, फरमाया दो भूखे भेड़िया तो वैसे भी बड़ा खतरनाक होता है, और अगर भूखा हो तो दो भूखे भेड़िए। हुजूर फरमाने लगे, बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाए तो इतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही माल की और इज्जत और आबरू की ख्वाहिश बंदाए मोमिन के दिल में तबाही मचा देती। अल्लाह करे समझ आए हमें। फरमाया भेड़िए वो भी भूखे, और रोकने वाला भी कोई नहीं। बकरियों के रेवड़ में छोड़ दो तो इतनी तबाही नहीं करते, इतनी तबाही माल की मोहब्बत और चाहा जाने की मोहब्बत, कि मुझे बड़ा मानो, मुझे चाहो, मेरी इज्जत करो, मेरा नाम लो, मेरा मर्तबा लो, मुझे पूछो। ये चीजें दिल को तबाह कर देती, हमें पता ही नहीं होता, हमारा बातन उजड़ चुका होता है। हमने बड़े साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, बड़ी शानदार वेस्टकोट सजाई होती, लेकिन हमें पता ही नहीं कि अंदर से तो खाली हो चुके। हमारे कपड़ों को जेबें बड़ी लगी होती हैं, पर जेबों में 4 सिक्के हो सकता हूं, पर बातन में रोशनी कोई नहीं होती, अंदर बिल्कुल खाली होता है, अंदर तबाही, इसलिए कि हमारी ख्वाहिश ही बड़ी है, हमारा तज़किरा ही बड़ा है। वो एक मामूली आदमी मेरी तरह का, अच्छे उलमा की बुजुर्गों की बात नहीं करता, मामूली आदमी मस्जिद में बच्चे पढ़ाता है सुबह नाजरे के, मेरी तरह का, वो भी बताता है कि जब मैं नहीं था ना इधर तो उस वक्त 30 बच्चे थे, जब से मैं आया 80 हो गए। तो मैं कहता हूं किसको बता रहे हो? यानी जिस बंदे ने अपने वालिद के लिए 15 कुरान पाक पढ़ा लिए, हालांकि उसमें से उसने खुद एक भी नहीं पढ़ा, वो भी ये साले सवाब की तकरीब में ऐलान करा रहा है कि मेरे अब्बा जी के लिए 15 कुरान पाक, 1500 कुरान पाक जमा हुआ है। साहब ये दुनिया को बताने की चीजें, इजहार किस बात का, तज़किरा किस बात का, नाम किस बात का, ये इन चीजों से बाहर आए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके कपड़े गुबार आलूद होते हैं, उनके बालों पे मिट्टी पड़ी होती है, रुब्बा अशगज़ अगबर, फरमाया उनकी हालत बड़ा गंदा होती है, लेकिन फरमाया लौ अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, लोग उन्हें अपने दरवाजों से धुतकार देते हैं। पर यह सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं उनकी शान ये है, कपड़ों पे मिट्टी है, बालों पे गर्द है, लोग पास नहीं बिठाते, पर उनकी शान ये है कि अगर वो अल्लाह को कसम दे दें तो रब उनकी कसम भी पूरी कर देता है, इसलिए कि वो मुखलिस लोग हैं। वो किसी को 2 वक्त रोटी खिला के 200 जगह बताने वाले नहीं, वो अपना तज़किरा करने वाले नहीं। और मैं आपको जिंदगी में एक तजर्बे की बात बताता हूं, जो अपने आप को अल्लाह के हुजूर झुकाता जाता है, रब उसे इज्जतें देता जाता है। ये आजिज़ी लफ्जों से नहीं होती कि मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो दरवेश आदमी हूं, मैं तो बड़ा सादा हूं। बड़े इस तरह के दरवेश देखे जिनके लफ्जों में दरवेशी होती है, मिजाज में तकब्बुर होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़े भी सुथरे पहनते हैं, पगड़ी का शिमला भी ऊंचा रखते हैं, लेकिन अगर कभी अपनी गर्दन झुका के देखें तो वो कहते हैं ना भाई मैं बदकार पुराना खादम, मैं बदकार। उनका ये ख्याल होता है, उनकी ये सोच होती है, किसी जगह भी वो अपने अंदर किसी जगह कोई उजब, कोई तकब्बुर, कोई खुद पसंदी पैदा नहीं होने देते। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि मेरी उम्मत में बाज लोग ऐसे भी हैं कि अगर तुम में से एक दिरहम या एक पैसा मांगे, तुम में से किसी से वो एक दिरहम या एक पैसा मांगे तो तुम दोगे भी नहीं, तुम नहीं दोगे। बंदे इस तरह के हैं। और फरमाया अगर वो अल्लाह से जन्नत का सवाल करें तो अल्लाह जन्नत उन्हें फौरन दे देगा।